अस्सलाम वालेकुम। आज प्रेस मीट आने की वजह कलेक्टर ऑफिस में जो आदोनी में एमएलए पार्थसारी साहब जो प्लान अप्रूवल हुआ सो बिल्डिंग को कमर्शियल बिल्डिंग को ठहरा करे थे, उसके खिलाफ हमें बीएसपी पार्टी के जानिब से आदोनी के प्रेसिडेंट की जानिब से हमें आज कलेक्टर ऑफिस में ये कर को लेटर दे को कलेक्टर मैडम को वहाँ प्रॉब्लम जो हो रहा है गरीबों को, जो भी कंसेशन करते सोले को आगो एमएलए को पूछ को काम करना, नहीं का तो नहीं करना। ये कैसा हिसाब है, दादागिरी हो गई एमएलए की। इस वजह से हमें गुजारिश करना चाह रहे हैं बीएसपी पार्टी की जानिब से हमें आदोनी में कौन तो भी बिल्डिंगा बने दे, कंसेशन करें दे, कमर्शियल बिल्डिंगा बने दे, उन्होंने बिंदास बनो, प्लान ला लो, अप्रूवल ला लो, म्यूनसिपालिटी से अप्रूवल ला लो, काम करो। अगर कौन तो पॉलिटिकल लीडर तुमने ऑब्जेक्शन करा, ये बीएसपी को याद करो, तुम्हें बराबर यहाँ से नहीं ये आंध्र इंडिया में पूरा बीएसपी है, तुमने साथ देता है स्टेट में कहाँ तो बंदे बिलखुसूस आदोनी वालों को मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, अगर बीजेपी एमएलए क्या तो तुमने परेशान करे कंसेशन करते स्टैम्प हो, तुम्हें बीएसपी पार्टी को ऑफिस है हमारी खुदी मोहल्ले में, तुम्हें आ सकते हैं, हमें बराबर आवाज़ उठाती है। कौन तो ऐसा पैसे पूछा वो पूछा, हमने काम ठहरा कर रहा है तो बोले तो हमने बीएसपी पार्टी वालों को बोलो, हमें म्यूनसिपल कमिश्नर से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं और टीपीओ सर से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, तुम्हें एमएलए के बात पॉलिटिकल के बात सुनको, तुम्हें पब्लिक को हरासमेंट करने को, तुमने जीता मैं टैक्स से आ रहा सो पब्लिक टैक्स बन को तुमने कुछ दरमा आ रहे सो, तुम्हें जाको एमएलए बोला ठहरा कर प्लान रहा सो कुछ कैसा ठहरा करते तुम्हें। अब मेरू और एक बात 295 सर्वे नंबर में इनाम लैंड हो दरखा की जगह को तुम्हें प्लान अप्रूवल कर को बिल्डिंगा बनने दे रहे वहाँ। ये सर्वे नंबर 260 जो सऊदी रोब भाई मस्जिद का मुतल्ली मीर मुतल्ली सऊदी रोब, उसे तुम्हें जाको पॉलिटिकल से टीडीपी का कैंडिडेट का तो बोल को सता रहे तुम्हें। अरे आज तुम्हें उसका शुक्रगुजार करना, तुम्हें एमएलए साहब तुमने वैसे जॉब के पैसे खर्चा करको तुमने साथ दिया उन्हें, तुम्हें उसे कौन कौन तुमने साथ दिए, नायडू भाई टीडीपी नायडू को साथ दिया उसे खुंदल छोड़े, और मल्लप्पा को साथ दिया उसे खुंदल छोड़े, तुमने कौन कौन साथ दिया उनको खुंदल रेस ना होगा तुम्हें। और गांव को डेवलपमेंट का से नहीं तुम्हें, गाँव को तुम्हें अगर तुम्हें सही नीति निजाती आदमी रहते तो आज बीएसपी जीते आदोनी में, कैसा जीते आगा तो बोले तो मैं बताता हूँ। मैं वाइफ आसिया ఆమె పోటీ చేయించినాము, ఆమె గెలిచింది ఆదోనిలో। ఎట్లా అంటే నేను చూపిస్తాను, మీరు డబ్బులు పంచి ఒక్కొక్క వార్డులో 15 లక్షలు 20 లక్షలు ఇచ్చి మీరు ఓటు కొన్నింది, మేము బీఎస్పీ అక్కడ 2000 చిల్లర ఓటు తెచ్చుకుంది రూపాయి పంచలేకుండా మేమే గెలిచినాం అక్కడ। యా పార్టీ గెలిచలేదు, వైఎస్ఆర్ గెలిచలేదు, టీడీపీ గెలిచలేదు, బీజేపీ గెలిచలేదు, ఆదోని గెలిచింది బీఎస్పీ। ఎందుకంటే లేడీస్ మహిళ బయట రాలేకున్న ముస్లిం మహిళ గెలిచింది అక్కడ ఆదోనిలో। మేము ఇది గౌరవంగా చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే ఒక రూపాయి పంచలేదు, ఇదే నీతి నిజాయితీగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతున్నారు। కానీ ఆదోని బీజేపీ నువ్వు డబ్బులు పెంచి ఓటు వేసుకొని ఫేక్గా చేసుకుని నువ్వు చేసినా కానీ నువ్వు 1 రూపాయి లేకుండా ఓటు అడుగు ఇస్తాము, మా అంతా బీఎస్పీ అంతా ఓటు తెచ్చుకోలేవు ఎమ్మెల్యే సార్। రిక్వెస్ట్ మీకు చెప్పేది, నెక్స్ట్ ఎవరికైనా ఆదోని వాళ్ళకి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, నేను కర్నూలు వరకు వచ్చింది ఒకటే, ఇట్లా ఇక్కడ సౌదీ రోడ్ బైకి జరిగినట్ల ఆదోనిలో ఎవరికి జరగకూడదు। ఏమన్నా పర్మిషన్ నువ్వు కట్టుకొని చెప్పేకి ఎమ్మెల్యే గారు మీ పని ఏమయ్యా, అది కట్టుకొని మీరు చెప్పేది ఏముంటుంది, అధికారులు పర్మిషన్ ఇచ్చినారు వాళ్ళు కట్టుకుంటారు, మీరు పోయి నేను ప్లానింగ్ మాదిరిగా కట్టుకున్నారా లేకుంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం గారు ఇచ్చినారు, ప్లాన్లో ఉండే లేకుండా ఎక్స్ట్రా కట్టి ఉంటే దానికి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కట్టించిందండి, మున్సిపాలిటీకి డైరెక్షన్ ఇచ్చింది, వాళ్ళు కట్టుకుంటారు। ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్ట్రా ప్లాన్ లేకుండా ఛార్జెస్ కూడా కట్టుకుంటాడు ఆయన సౌదీ రోఫ్, మీరు ఏం పోయి అబ్జెక్షన్ చేసేది। మీ హయాంలో చాలా మనుషులు ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు మీరు కూర్చొని చాలా బిల్డింగ్లు కట్టినారు, మీరు ఎక్కడ పోయింటారు ఎమ్మెల్యే సార్, మీకు అడగాల కమర్షియల్ ఏమైనా కట్టాలంటే మీరు అడగాల, మీ అప్పుడు పని చేసుకున్నాలా। అట్లా దాదాగిరి నడచలేదు ఆదోనిలో, మేము దాదాగిరి చేయడం లేదు ఆదోని వాళ్ళు, మేము బ్రిటిష్ వాళ్ళకే పోరాడినాము, మీరు ఈరోజు వస్తారు 2 సంవత్సరం అయిపోయి మరి 2 సంవత్సరం తర్వాత ఇంటికి పోతారు మీరు ఎమ్మెల్యే గారు। మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, ఇది మైనార్టీ అని సమస్య కాదు, ఇది ఆదోనిది అందరిది సమస్య, ఇది దయచేసి ఆదోని ఈ కర్నూలు మీడియా వాళ్ళకి దయచేసి జయమూర్కి మేము కోరేది ఒకటే అన్న, ఈ సమస్య సీఎం వరకు పోయే వరకు మీరు ఈ టీడీపీ నాయకుడికే ఇబ్బంది పెట్టిస్తుంటే అట్లా ఏం కుటుంబీల్లో ఉండేలాగా వీళ్ళు, మీరు దయచేసి ఈ మాటకి గుర్తించి ఈ న్యూస్ ఎట్లా వెళ్ళాలంటే కర్నూలు జిల్లాలో వైరల్ అయిపోవాలని నేను దయచేసి జయముఖి మీ మీడియా వాళ్ళకి కోరుతున్నాము। నా పేరు ఫయాజ్ బాషా అమ్లీ వాళ్ళే। ఇప్పుడు నేను 2 సర్వే నెంబర్లు ఇచ్చినాను, 290 సర్వే నెంబర్ రిప్రజెంటేటివ్ మేడంకి 295లో ప్లాన్ ఇచ్చినారు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు, ఇనామ్ ల్యాండ్కి ప్లాన్ ఎట్లా ఇస్తారు, ఆయనకి సతాయించడం లేదు కట్టకిస్తున్నారు, ఈయన లీగల్గా కొన్ని ప్లాన్ తీసుకుని అన్ని తీసుకున్న వాళ్ళకి సతాయిస్తున్నాడు ఎమ్మెల్యే మాట విని। మేము ఏం చెప్తున్నామంటే ఎమ్మెల్యే గారు మాటలు అధికారులు వినకూడదు, మీరు జనాల కోసం జనాలు మీకు జీతం ఇచ్చేది ట్యాక్స్ కట్టి మీరు జనాల మాటకి జనాలకి సాయం చేయాలా, ఏమైనా ప్లాన్ లేకుండా ఆయన కన్సెంట్ చేసి ఉంటే కూడా మీరు పోయి ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ చేసి ప్లాన్ ఛార్జెస్ లేకుండా కట్టింది బిల్డింగ్ అని చెప్పి ఆయనకు డబ్బులు వేసి ఫైన్ కట్టుకోవచ్చు మీరు। దయచేసి నేను బీఎస్పీ పార్టీగా కోరేది ఒకటే, ఎమ్మెల్యే గారు మీరేమి శత్రువు కాదు, మీరు మొన్న 2 సంవత్సరమే వచ్చి మా ఆదోనికి మీరు ఎవరైనా మాకు తెలియదు, ఇప్పుడు వచ్చిన కోసం మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఎవరైనా కట్టే వాళ్ళకి మీరు ఇబ్బంది పెడితే ఖచ్చితంగా బీఎస్పీ గట్టి అక్కడ
మీరు లేదు మా ప్రాణం కూడా పోని గట్టిగా జనాల కోసం మేము పోరాడతామంటే నా పేరు బీఎస్పీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అమ్లివాలే ఫయాజ్ బాషా. జై భీమ్, అస్సలాము అలైకుం, నమస్తే.